हाँ मतलब एक टाइम पे ऐसा था जब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आई डोंट वांट टू लिव। सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कोई सर्कल फ्रेंड नहीं था, बस माइंड में ये रहता था कि भी कब ठीक होऊंगा कब ठीक होऊंगा। एक बार मुझे लगा कि नहीं जिम्मी, अब लाइफ में बहुत कम होता है ऐसे कि, बट नहीं, फिर भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट आप करवाओ। एक टाइम इदाਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से सीगा मैं कि बस अब ख़त्म है यार भाई, जीना नहीं है वहाँ, यही था बस अंदर से। पीयर प्रेशर वगैरह फैमिली के थोड़े मतलब जोर देती है ना कि आप ये करो, हमारी उम्मीदों में खड़े हो। इतनी टेंशन लेके स्ट्रेस लेके कहाँ जाना चाहते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता लोग इतने समझदार बनते क्यों हैं। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਊਬॉयਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਣੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਦੇਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨੂੰ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਨੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਓ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, नज़ारे लेने हैं, नज़ारे। बाकी सब्सक्राइब कर दियो। तो आज लोगों ने की किया देखते हैं। नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। मैम आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए? हाँ मतलब एक टाइम पे ऐसा था जब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आई डोंट वांट टू लिव। या कहीं ऐसे नहीं लगता है कि आपको लगता है कि आप खुद को कुछ कर लो। तो दैट टाइम मेरा ब्रदर बहुत मतलब आई एम वेरी मतलब ग्रेटफुल कि वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ही गेव मी द नंबर ऑफ द थेरेपिस्ट एंड उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि मतलब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली कि हाउ आई कैन ओवरकम एंड वो थॉट्स को आप लॉन्ग टर्म तक कैसे अवॉइड कर सकते हो। और मतलब इतना और स्पेशली आपको डिप्रेशन एकदम से नहीं होता है, एंजाइटी एकदम से नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके अब तक हम जो बिल्डअप करते रहते हैं एंड वी नेवर डिस्कस, बिकॉज हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे यार तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड दे डोंट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जेन्युइनली शायद कोई बंदा उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके परेशान हो रहा होगा या उसको बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा। हालांकि कभी कभी पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा है बस ओवर थिंक कर रहा है, उसे मतलब सीरियस नहीं लेते वो। हाँ तो मतलब अगर आप अपने बच्चों को या अगर आप अपने सिबलिंग्स को नहीं भी समझ सकते, व्हाट आई फील लाइक एटलीस्ट उनको कोई थेरेपिस्ट से आप इंट्रोड्यूस करवा दो या किसी से भी जो उनको समझ पाए, उनकी प्रॉब्लम समझ पाए, उनको हेल्प आउट कर सके, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी एज वेल एज नॉर्मल लिविंग लाइफ में बहुत फ़र्क आता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हो एंड आपको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके टू फील लाइक दिस एंड इट्स ओके कि टाइम निकल जाएगा एक पॉइंट पर फाइनली। मरना नहीं है, खुश रहो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी सैड फॉर ऑल दिस। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਭਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਬੈਠੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰੇ ਲੈਣਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਡਿਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਦੈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ
ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੌਬ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਕੋਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਤੋਂ ਜਿਮ, ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जिमी ਕਿੱਥੋਂ? लोकल चंडीगढ़ से। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਬਚਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ। हाँ, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी, उस टाइम मुझे लगा जैसे कि 8 ईयर हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को। तो उस टाइम जैसे डॉक्टर ने तकरीबन उन्होंने मना ही कर दिया था। डायलिसिस में बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि बॉडी का ब्लड भी 3.4 रह चुका था। तो उस टाइम एक बार मुझे लगा कि नहीं जिम्मी, अब लाइफ में बहुत कम होता है ऐसे कि, बट नहीं, फिर भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट आप करवाओ। भी ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ अच्छी नॉर्मल लोगों जैसी पहले जैसी हो जाती है। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੁੜਿਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ? सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कोई सर्कल फ्रेंड नहीं था, बस माइंड में ये रहता था कि भी कब ठीक होऊंगा कब ठीक होऊंगा। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी एकदम वीक हो जाती है, कहीं जा नहीं सकते, ज़्यादा पानी नहीं पी सकते क्योंकि बॉडी होल्ड कर लेती है, तो सोने में दिक्कत आती है। तो फिर डायलिसिस के थ्रू ही वो मशीन बॉडी में से पानी निकालती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता दोबारा। तो उस चीज़ ने काफ़ी मुझे वो किया, बट अब मैं नॉर्मल हूँ। डॉक्टर ने जैसे भी चेकअप के लिए जाता हूँ तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी क्यों पड़ी थी आपको? नहीं, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था ना, दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। अच्छा, तो उसकी वजह से दोनों ही हो गई थी? जी जी। तो उसकी वजह से डॉक्टर कह रहे भी इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, आप ट्रांसप्लांट करवाओ, डोनर देखो। तो डोनर मेरी बुआ जी, उन्होंने मुझे किडनी डोनेट की थी। तो अब नॉर्मल सारा कुछ अच्छा चल रहा है बहुत। लेकिन कारण क्या था डैमेज होने का? कारण ब्रदर ऐसे था कि जैसे एक तो मेरा बीपी ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था। तो एक बार मुझे स्नेक ने बाइट भी कर लिया था। अच्छा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसका जहर जो होता बॉडी में उसने रिएक्ट किया। तो मेन तो कारण वही ब्लड प्रेशर ही बना। तो मेन कारण आपका एक तो वीकनेस बहुत हो गई थी, तो उस टाइम पे आपको लग रहा था कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा आई गेस। हाँ, ऐसा होता है, मतलब खाना खाने का तो मन ही नहीं करता। भी पानी का बहुत मन करता पीने का, पर पी नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ज़्यादा पानी पियोगे तो बॉडी को दिक्कत आएगी, मुंह से ब्लड आता था। तो वो चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। बाकी अब तो 8 ईयर हो चुके हैं, तो अब नॉर्मल लाइफ है। अब सब कुछ जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं हम। ऐसा कोई प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं है, बस एक ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਉਈਓ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਯਾਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੇਡੋ ਕਿਦੋਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਖ ਤਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਏ ਆ? ਕਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਿਆ? ਜੀ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਗੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ? हाँ, यही कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत छोटी भी है, बहुत लंबी भी है। वो हमने देखना कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सुसाइड का तो कुछ नहीं है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰੇ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਈ। ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ? ਨਾ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਓਵਰਕਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਥੋਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ।
ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰਨੇ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਰਾ ਯਾਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਜੀ, ਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਭਰਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ठीक है मेरे, थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम मीरा है, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं? आ जाते हैं मोस्ट प्रोबेबल। फिर करते नहीं? मतलब सोचती नहीं हूँ इतना, हाँ चलते फिरते आ ही जाते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई आपके मन में कि कभी पूरी तरह से ही मरने का ख्याल आ गया कि अब तो मर ही जाना? ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर जो हमारी वीडियो देख रहा होगा, अगर कोई सोच रहा होगा सुसाइड करने की, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो भाई, अगर सुसाइड करने की सोच रहा होगा तो एक इंसान की जान उसकी अपनी नहीं होती, तो उसको अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए कि मदर फादर ने किस तरह से सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को इतना बड़ा किया। ठीक है, एक पल के लिए वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर लेगा, ठीक है, मर जाएगा, कोई नहीं, पर पीछे से फिर पेरेंट्स का क्या, उनको तो लॉस हो जाता है ना। उन्हें ये तो मतलब इतना तो देखना चाहिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में तो सोचो। अगर किसी बंदे की फैमिली ना हुई, वो अकेला हुआ, वो क्या सोचे? नहीं, अगर अकेला भी है तो ऐसा इंसान अकेला तो रह ही नहीं सकता। सोसाइटी के अंदर तो कोई ना कोई तो होगा, उसका फ्रेंड होगा, उसका चाहने वाला कोई तो होगा, तो उसके बारे में सोच ले। अकेले मतलब गॉड ने एक एक तो लाइफ दी होती है, इतनी टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कहाँ जाना चाहते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता लोग इतने समझदार बनते क्यों हैं, क्या करना इतनी समझदारी का। देखो भी जिंदगी बहुत सोहनी है, इनू चंगी तरह इंजॉय करो ते मरन मुरन वाली गल ਜਿਹੜੀ ਹੈ, जब मरना तो मर जाओ यार, किसी ਦਾ कुछ नहीं जाना। बस ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। दैट्स इट। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा करिश्मा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? मैं वैसे तो मैं उत्तराखंड से हूँ। आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए? नहीं, मुझे कभी नहीं आए। कभी नहीं आए? मैं तो खुश रहती भाई, मैं खुश रहता, मुझे पता है मुझे अपने आप को खुश कैसे रहना है और इन सब से दूर ये है। बाकी अगर कोई दिक्कत तो बस चलो आओ इनके पास बात करो, बस ये तो फिर भुला ही देते कि किस चीज़ की टेंशन थी, मजे से लाइफ जियो हमारी, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा। ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੁਸਾइड करने की? ऐसे तो अपनी फैमिली के लिए ही सोच लो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो फैमिली है भाई। फैमिली का सोचो तो अपने आप ही आइडिया ड्रॉप तो हो ही जाता है, ऐसे तो फिर हो ही नहीं सकता। अगर इंसान अपने फैमिली से बहुत प्यार कर सकता है ना, तो फिर तो उसको सुसाइड का तो सोचेगा ही नहीं वो इंसान कभी। लेकिन जैसे जॉब्स की वजह से ही या काम नहीं मिलता, यही सब ज़्यादातर रिलेशनशिप की वजह से भी लड़के लड़कियां कर लेते हैं आजकल के टाइम में सुसाइड। वो उनका तो ऊपर वाला माला काली होता है कि अगर तुम एक बंदे के पीछे मर रहे हो ना, तुम्हें अपने परिवार वालों से कुछ नहीं लेना देना, तो मतलब ये कौन सा प्यार है? पहले मुझे ये बता दो कि जिसमें तुम अपने उसके लिए मर रहे हो और तुम्हारे लिए अपने फैमिली का लव कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। बंदे है ही उनका तो सर ही घुमा पड़ा है। जो इंसान खुद को नहीं प्यार कर सकता वो किसी को नहीं प्यार कर सकता। सो बिकम सेल्फिश। बिकम सेल्फिश भाई बनो, सेल्फिश बनो। अगर आप खुद को नहीं प्यार कर सकते तो आई कांट एक्सपेक्ट कि वो किसी और बंदे को प्यार कर सकता है, नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਸਾइड नहीं करना चाहिए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਆਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਦਰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ भाई, दुनिया बहुत खुश है ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी खुश रहो। भाई क्या नाम है आपका? पारस। कहाँ से हो? मैं वैसे हिमाचल से हूँ, अभी जीरकपुर रहता हूँ भाई। कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं आपको? हाँ जी भाई, बिल्कुल आए। हाँ जी। तो क्या सिचुएशन थी और आपने उनको कैसे हैंडल किया? बस भाई कर ही लिया हैंडल, अब क्या बताऊँ। ये था कि पेरेंट्स का सोचा एक बार कि पेरेंट्स है, मेरे बाद कोई है नहीं, सिंगल चाइल्ड है जैसे, तो उसके वजह से जब सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे तो मन में क्या आ रहा था? कि बस अब ख़त्म है यार भाई, जीना नहीं है वहाँ, यही था बस अंदर। तो फिर गलत उसमें भी पढ़ने की हुई थोड़ी, जैसे गलत उसमें जैसे नशे पत्तों में, पर गए नहीं उसमें आज तक।
फैमिली सोचेगी फैमिली है गलत होएगा, फिर बस मतलब थोड़ा टाइम लगा पर हो गए अपने आप ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ हाँ बस संभाल लिया भाई। हैंडल करिया किवें कि अपने आप ਨੂੰ मोटिवेट किवें करिया कि नहीं मरना नहीं हैगा, लड़ना है। मोटिवेट ये कि बस ऐसा है कि फैमिली से बात कर ली कि ये हो रहा है, फिर फैमिली उसका सोल्यूशन निकालती थी कि हाँ तू ऐसा ना कर, तू अपना टाइम स्पेंड कर, इधर कर ये मतलब ऐसे। तो फैमिली से बात करके कुछ फ़ायदा हुआ मतलब उससे, वही बस ऐसे ही है भाई। एक ही तो ज़िंदगी मिलनी यार भाई, ज़िंदगी जी के जियो, बिल्कुल नज़ारे लो, बिल्कुल सही बात है, गलत कामों में ना पड़ो, बढ़िया है। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखिल है और मैं भी हिमाचल से हूँ। आपको आए कभी सुसाइडल थॉट्स? हाँ जी, बहुत बार आए हैं। क्या फीलिंग आई थी और कैसे हैंडल किया आपने? उस वक्त बस ये है कि घर वालों के बारे में सोचो, उनसे बात करो, अगर वो समझते नहीं हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करो, फिर अब कुछ ना कुछ निकल आता है कि हाँ चलो ठीक है कर लो तुम। फिर उसके बाद अगर फिर भी आते हैं तो थोड़ी देर खुद को टाइम दो, फिर उसके बाद आप बात करो या फिर किसी से को अपने दर्द बताओ। आपको जब आ रहे थे थॉट्स तो आपने कैसे हैंडल किया? मैंने अपने दोस्तों से और फैमिली से फिर बात की। दोस्तों ने कहा कि एक बार फैमिली से बात करो, उन्हें बता तेरे को क्या दिक्कत आ रही है। फिर उन्होंने मदद की मेरी, फिर हम अब तो ठीक है, अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ जी। जिनको आते हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको कि ये कि कोई ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी में हर किसी को मुश्किल आती है, आपको बस वो देखना पड़ता है कि वो कितने टाइम तक रहती है और वो चली जाती है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं लाइफ में। तो आ किस बात से रहे थे, क्या प्रॉब्लम होगी थी वो शेयर कर सकते हो? वही कि पीयर प्रेशर वगैरह फैमिली के थोड़े मतलब जोर देती है ना कि आप ये करो, हमारी उम्मीदों में खड़े हो, तो रिलेटेड टू वर्क जॉब वगैरह इसकी वजह से। हाँ जी, आगे क्योंकि फिर फ्यूचर देखो, फिर आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ये वो। ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करते थे? ओवर थिंकिंग तो बहुत होती थी उस वक्त। फिर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग की सुसाइडल थॉट्स का रीज़न है? ना, ओवर थिंकिंग तो नहीं। ओवर थिंकिंग तो वो चीज़ है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, फिर उसके बारे में आप गलत वे में सोच रहे हो, हाँ। तो उसकी वजह से है। तो आपको थोड़ा शांति से सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ सोच रहे हो और कुछ भी। सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हाँ जी, भागने की बजाय। हाँ जी, मरना नहीं है भाई, मज़े लो, लाइफ बहुत बढ़िया है, देख के जियो। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀਰੇ, ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਥਾਟ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਕਰੰਟਲੀ ਆਮ 28, ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੇਜਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਿੱਧੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਨਾਓ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਮਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਣਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਥਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਆਊਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਆਊਟਸ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ यार। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम यश है, मैं पंचकुला से हूँ। आपको कभी आया है सुसाइडल थॉट्स? नहीं, मेरे को सुसाइडल थॉट्स नहीं आए, बट अगर जैसे आपने कहा कि कोई जैसे डिप्रेशन में हो या कोई मतलब कोई फेज से गुजर रहा हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए मतलब मेरा तो ऐसे ही है, मैं क्या करता हूँ अपने घर वालों की फ़ोटो देख लेता हूँ। मैंने वॉलपेपर पे अपने घर वालों की फ़ोटो ही लगा रखी है, तो जब भी ऐसे फ़ोन खोलो तो ऐसा कुछ अगर दिमाग में हो तो सब वो हो जाता है कि घर वालों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, हमारे पापा दादा ने इतनी मेहनत करी है, हमारे लिए हमको यहाँ तक लाए हैं, तो हम आगे हम किसी छोटी सी चीज़ के लिए इतना क्यों सोचें।
मतलब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि उन्होंने क्या क्या सहा है, वो यहाँ तक हमें पढ़ाया, इतना बड़ा किया है, तो मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है, तो हम जब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, लाइफ चलती रहेगी, तो ये सब तो चलता रहेगा। अगर मतलब रात नहीं होगी तो दिन कैसे देखोगे। तो मर मत भाई या बहन, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ਅੰਕਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਇਕਾਂਤ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚੂਗਾ? ਫਿਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਤੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲੈ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਲੈ, ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨੈਟਿਕ ਹੋਂਡਾ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਰਾਈਜ਼ ਨੋ ਲਿਮਿਟ। ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਲੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਜਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਖੁਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਕੀਤਰੀ ਬਰੀ ਆ, ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।